adding the new project. Just create a new project. Just file a new project. Go to web form, web application. Yes, it's a window, web application 6. Yes, it is being done. Okay, so go to design. Don't worry, wherever it may be, go to solution explorer, add right click on app data, add new item, go to data, SQL server. It has been added to database 1. Go to database 1. In the database 1, you have to click on add new table, where it needs several fields. Wait for a minute. Things. Okay, so these steps you need to follow the same thing for the fourth program also. ಸೊ 4ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ and go into the weave that to detail weave, right? Okay, right. Ega we will continue. The fourth program which we have followed the same steps for just 2 username and password. ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೇಬಲೇ ಬೇರೆ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್. I just copy and paste here. Okay, avoid capital, avoid spaces, right? Student number, it must be an int. Just type int, it will come. Okay, student number, student name, marks of 3 subjects. I can say yes, name. Okay, ವೇರ್ ಕ್ಯಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ ಕ್ಯಾರ್ ವೇರ್ ಬೈನರಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಆಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಸ್ ನಂಬರ್. and similarly you add go on adding with S1 marks. Okay, make it int. S2, make it subject 1 mark, subject 2 marks, make it int, and subject 3 marks. Okay, right. So what is given next here? You have to add these things. ಇದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಡ್. From back end you have to do all these things. See, okay, what you have to do is add the insert 5 records. After taking these values, ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ you can take it as int, right? Percentage you can take it as decimal of 4,2. Okay,
2 ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.2ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ you have to take those things in the grade. So put the grade in. Okay, grade na ಏನಂತ ಮಾಡಿ, what you have to do is that you create in where you display the things after that. Okay, so then we, as usual, I just close it. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, to enter student information, student std info. You can say std info, say okay. Then the table is saved. You just check here, so which contains all these fields. 338. Okay, so there are 8 fields in that table. It should be, so that is the objective they have given. Then you have to display the records using at least 5. You have to insert the record, then you display them using a grid. Okay, so using a grid view. So what you have to do is you just go back to, I will just continue into my solution explorer, where I will add a new web form, new item called in the web form. For all these things you can check in the first video. It is explained in detail, right? So here you have to add record, add table, insert table. How many fields I may need? I need buttons as well as grid. Probably you'll get 12 rows. I think so. Just 2 columns is needed. Just say okay. So now what you have to do is I have to go on adding those text boxes here before I go for. You can display like student information. Okay, you can make a font fix size and whatever you can do, and it contains the details related to the record. Student name, student number, it should be here. Then go down arrow mark, student name. Okay, and marks, right? Subject 3 marks. Now I go on inserting now go on adding the now you just click here. Okay, after adding these things you have to add buttons. Okay, go to toolbox again.
Now what you have to do is that you have to add have you added the two buttons. So after adding those two buttons, what you have to do is you change the name as add and display record as usual, and in the label you add one label. ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಏನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು this how this label is added now. I just give you how to add this label also. So go to tools, in data, go to data tab. ಡಾಟಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮೆನು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಡಾಟಾ ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. It's already there. I just remove that. I just control Z. So grid view 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಎನಿ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಲರ್ ಬೇಕಾ, ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು. ಲೇಬಲ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಬಟನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ನಥಿಂಗ್. ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದರ ಆಟೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಗ್ರಿಡ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಟೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಎನಿ ಕಲರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಲರ್ನ ಹಾಕಿ, ಪುಟ್ ಎನಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಅಪ್ಲೈ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯಿತಾ, right. Then apply. So that color is when design part ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ರೈಟ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಟನ್ 1 ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಟನ್ 1 ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟನ್ 1 ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಬಟನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಬಟನ್ 1. ಸೊ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 2 3 4 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಡಿಸೈನ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ. 1 2 3 4 5, 1 2, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1 2 3ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ 5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಐ ಪುಟ್ಟ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1. ಪಾರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾರ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೇಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 2 ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ S1ಗೆ ಇಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇರ್ ದಿಯೋಸ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 3 4 5 3 4 5 ಬರೋದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದನ್ನು 3ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ಲು S1 S2 S3 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ S1 S2 S3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಬೈ 3.0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೋ ಫೇಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. SQL ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ
ಸೊ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿರೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಹಾಕೋದು, ದೆನ್ ಪುಟ್ಟ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ದೇರ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ದೆನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಾ? ದೆನ್ ವಿಲ್ go for the query. Insert into student info values. How you get the query ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ go here and go to the table. Okay, so I will go to the query. Okay, student info ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ show table ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ವೆರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕ್ವೆರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಟ್ ಕ್ವೆರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ವೆರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೂ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಎಸ್ ನಂಬರ್, ಎಸ್ ನೇಮ್, S1 ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕಲಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ cmd, that same cmd dot parameters add values with snvo ಗೆ snvo, which is local snvo. ಸೊ ನೇಮ್ಗೆ ಎಸ್ ನೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, S1 S2. ಸೊ ದ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವೆರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಮಾಂಡ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ CON, the CON which is here. So this CON is opened. make open dot open ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನಾನ್ ಕ್ವೆರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವೆರಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ರೈಟ್, ಸೊ ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್ 1 should be displayed after running successfully. Then only you display that in the after getting query executed, then only you display the label 1.text as student information is added. Alright, okay, now what you have to do. So next, execute non-query, then you display, then close the connection and make the text box 1 2 3 4 5 as null. ಸೊ ರನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಆಲ್ ನಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಸ್, now it is audible. Okay, now I come back to our code. This is for button 1. For button 2, what you have to do, I'll just go back and to show you. Just double click on this, you will get into the button 2, where what you have to do is you have to select start from info. Same connection,
same properties, and you have to put a SQL data adapter which will run the query, then store that in data table. Okay, so da.fill dt ಇಲ್ಲಿಗೆ dt fill da dot in da ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಡಾಟಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದದನ್ನು dt ಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡು, then show it, then allow it into the grid1 dot data source, allow you to store that data into the grid v1. So and bind the data. Unless you bind it, the finally submitted data cannot be displayed again. So then label one text dot text should be details are listed below. So this is the technical things goes inside. Then what happens after running this, you will get, okay, just by adding it you will add the record, by displaying it you get updated with the grid view. So how you can we run this again now? So I just click on the run. Yes, it will open. Then I add some more values to it. I just give any name like that, Amrit. Okay, so I give any number, no, not more than 2 digits. Okay, I just say add. Now what I said, you can display those records like this. So this is how it happens. You can check anytime, right? So this is how it displays. This is how the record can be displayed. At least 5 records as were the 5 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.